वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज गुरु प्यारी साध संगत जी जिहड़ा दिहाड़ा है 6 जून 1984। अज के दिन एक गिणी मिथी साजिश के तहत सिखां दे अनेकां ही गुरुद्वारे जिहड़े सारे इंडिया दे विच सन उन्हां दे उत्ते हमला किया गया तो दिन चुनिया गया श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा। क्योंकि उस दिन अनेकां ही संगतां ने श्री हरमंदर साहिब भी दर्शन दीदारे करन वास्ते आउणा सी। उन्हां बेदोशे गुरु के प्यारियां नूं गोलियां दे नाल भुन दिता गया। जिहड़ा हरमंदर साहिब दा सरोवर आ उहदे विच लाशां तरदियां पईयां सन। परिक्रमा दे विच थां थां दे उत्ते ਜਿਹੜੇ सफाई कर्मचारियां ने बाद विच परिक्रमा की सफाई की आ जां डैड बॉडीज़ जिन्हां ने संभालियां ने ये उन्हां ने भी बकायदा इहदे संबंधी अपने बयान रिकॉर्ड करवाए ने भी उत्थे किन्ना ज़्यादा जुल्म होया। तो वो दसदे ने सफाई कर्मचारी भी सानू अपने मूँह बन्नने पैंदे सी पर तां भी उत्थे गलियां सड़ियां लाशां इन्नियां ज़्यादा सन भी उत्थे बदबू आ रही सी। अनेकां छोटे छोटे बच्चे कई घटनावां ने इहदे नाल बड़ी डिटेल दे विच मैं पिछले साल जिहड़ा बहुत डिटेल च सारा इतिहास विचारिया सी। हुण साडे कोल समां बहुता लंबा नहीं है, इस वास्ते आपां उन्हां 1984 दे शहीदां नूं याद करदिआं होइआं श्री अंम੍ਰਿਤਸਰ साहिब दे विच जिहड़ा तीजा घल्लूघारा होया वा ते सिक्खी कदे नहीं मर सकती। बेशक जालमां ने बड़ियां कोशिशां कीतियां ने। उहदे संबंधी एक कविता आप जी सरवण करो। सरदार दान सिंह जी कोमल कवि होए ने ते उन्हां दी एक किताब लिखी आ विरसा खालसे दा, जिन्हों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों छापिया जाता वा। ये किताब तुसीं जिहड़े श्रोमणी कमेटी के लिटरेचर हाउस होंदे ने उत्थों खरीद के पढ़ भी सकते हो तो बच्चों नूं भी ये कवितावां तैयार करवाइयां जा सकदियां। 1984 सन ईसवी दे 4, 5, 6 जून मनहूस दिन सन। खूनी चंदरे घातक ते सड़े होए सिख संगतां दे लहू चूस दिन सन। उदों होया हरमंदर ते घल्लूघारा मूँह तोपां ते टैंकां दे खुल गए सन। खबरे किन्ने कु सिखां बेदोशियां दे खून भंग दे पहाड़े ही डुल गए सन। गड़गड़ाहट ते ठा ठा होई इन्नी जिवें बहुत भारी जंग हो रही सी। उदों असीं छोटे जिहे सां 1984 दे विच मेरा 81 का जन्म आ तो 1984 उदों मैं 3 सालां दा सां ते साडे पिंड उन्हां गोलियां की आवाज़ सुनाई दिंदी सी। असीं सारे बच्चे अपने घरां तो बाहर निकल के ते हरमंदर साहिब अकाल तख्त साहिब के उत्ते जिहड़े तोपां राहीं गोले वजदे सी ना उन्हां दी आवाज़ सानूं साडे पिंड तक सुनाई दिंदी सी जिवें किते बहुत वड्डी जंग लगी होवे। गड़गड़ाहट ते ठा ठा होई इन्नी जिवें बहुत भारी जंग हो रही सी। नाल करफ्यू अंदर वड़ी जनता डाढी दुखी अते तंग हो रही सी। जिहड़े सरावां दे विच सी वो सरावां दे विच रह गए, किसी नूं बाहर निकलण वास्ते ढिल ना दित्ती गई। उत्थे किसी नूं पीण वास्ते पानी भी ना मिलिया क्योंकि जिहड़ी गुरु रामदास सरां दी पानी दी टैंकी सी उन्हों भी गोला मार के उड़ा दिता गया सी ते कोई भांडा नहीं सी पानी पीण वास्ते। जिहड़ा पानी पीण वास्ते मिलदा सी उहदे विच खून मिलिया होया सी ते वो भी पानी जिहड़ा वा तुपका तुपका संगतां ने जिद्दां अपना मूँह ही गिला कीता, भाव पानी का भी बहुत ज़्यादा कोई उत्थे प्रबंध है नहीं सी। गड़गड़ाहट ते ठा ठा होई इन्नी जिवें बहुत भारी जंग हो रही सी। नाल करफ्यू अंदर वड़ी जनता डाढी दुखी अते तंग हो रही सी। ठट्ठा कहर सी गुरु दरबार उत्ते दर्शनी ड्योढ़ी भी बड़ी तबाही हुई सी।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਜਿਉਂ ਇਮਾਰਤ ਭੁਚਾਲ ਨੇ ਢਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿੰਨਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇਉਂ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਨਾਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਵਿੰਨਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇਉਂ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਜਿਉਂ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਦਾਗ ਜਿਉਂ ਲਾਏ ਹੋਵਣ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ। ਪਾਵਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜੋ, ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜੋ, ਉਹ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਸੜ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੜ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੇ ਟੈਂਕ ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ, ਪਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਸੰਗ ਮਰਮਰੀ ਸਿਲਾਂ ਉੱਤੇ। ਸਮਝੋ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਸਨ ਸਿਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਟੈਂਕ ਫਿਰੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕਈ ਅਦੁੱਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ, ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕਈ ਅਦੁੱਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਮੋਲਕ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਸਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਕਈ ਅਸਥਾਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ, ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਤਿਆਦਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਠਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਧੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰਸ਼ਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ
ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਵੀ ਭਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਲੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਏ, ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਖੂਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਏ। ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਆਏ ਯਾਤਰੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰਮ ਜਾਂ ਮਿਹਰ ਕਹੀਏ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ, ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਅੰਦਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਘਾਓ ਡੂੰਘੇ, ਰਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਖਮ ਕੁਝ ਘਟਣਗੇ ਮਿਟਣਗੇ ਵੀ, ਐ ਪਰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਘੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਊਣ ਮਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰਿਆ ਸੀਸ ਆਪਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਟਾਉਣ ਬਦਲੇ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਹੈ ਪੰਥ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਛੱਡੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਚੌਧਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਢੋ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀਰਤਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਦ ਕੋਲ ਸਾਡੇ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦ ਕੋਲ ਸਾਡੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਥੋੜ ਸਾਨੂੰ। ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਨਕ ਜ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੋਮਲ, ਐ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।